व्योमवद्व्याप्तदेहातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने अधिक मास कथाना जय स्वामी नारायण। छेल्ला आम तो घणा बधा दिवसथी अधिक मास कथानी अंदर अलग अलग विषयों पर आपणे प्रवचननो लाभ लई रह्या छीए। आज आपणे एक नवा विषय साथे मळ्या छीए अने विषयनुं नाम शुं छे? पंच विषय जीतवानो उपाय। श्रीजी महाराजे एवो एक उपाय बताव्यो छे के ए उपायथी आपणे आ पंच विषयने जीती शकीए छीए। पण आ पंच विषय एटले शुं? आ पंच विषय एटले के शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध। पण आवुं तो आपणे घणी वखत सांभळेलुं छे। पण शा माटे आ पंच विषयने आपणे जीतवाना छे? अने आ पंच विषय तो आपणे भोगव्या विना रहेवाय ज नहीं, तो पछी जीतवा ज केम? तो आवा आपणा मननी अंदर प्रश्नो ए ऊभा थता हशे। तो आजे आपणे ए पंच विषय शा माटे जीतवा जोईए अने खरेखर शुं जरूरी छे, अने आपणे पंच विषयने जीती जशुं तो आपणने केवा लाभो थशे, तो एनी आजे आपणे वातो करवाना छीए। आम तो अलमस्त योगी जे कहेवाय के सहनशीलता एमनी पासे एवो एटम बम हतो, एवो गुण हतो अने बधी जग्याए दिव्य भाव ब्रह्मनी मूर्ति थी राजता ब्रह्म स्वरूप योगीजी महाराजे योगी गीतानी शरूआतनी अंदर ज ते मोक्ष माटेना 5 मुद्दाओ ए एमने कीधा छे। हवे आ 5 मुद्दाओ एटले कया कया 5 मुद्दाओ? प्रथम मुद्दो एटले के करवुं तो संत समागम, पाछो मन कर्म वचने। पछी बीजो मुद्दो जाणवुं एटले के जड़ चैतन्यनो विवेक। पछी त्रीजो मुद्दो लख्यो छे मोक्ष माटे मूकवुं, तो ए कयुं मूकवुं? पंच विषय देहाभिमान ने अवळो पक्ष अने समजवुं भगवाननुं स्वरूप अने राखवुं ब्रह्म थईने परब्रह्म। तो आ 5 मुद्दामांथी एक मुद्दो एटले मूकवुं। ए पंच विषय तमे कहो, देहाभिमान कहो ने अवळो पक्ष कहो, तो जो आज पंच विषय मूकवानी आजे आपणे वातो करवाना छीए। तमे जो के वचनामृतनो आपणे अभ्यास करता होय अने नियम जो लीधो होय तो गढ़ड़ा मध्यनु एक 16मुं वचनामृत छे के जे वचनामृतनुं मथाळुं छे स्वरूप निष्ठा ने धर्म निष्ठानुं। तो आ वचनामृतनी अंदर सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी के जे श्रीजी महाराज करता 23 वर्ष मोटा हता, 5 अनादि तत्वनो प्रश्ननो जवाब मुक्तानंद स्वामी आपेलो छे। अने खप अने मुमुक्षुता वाळा समजणथी ए पोते शानदार हता। वचनामृतनी अंदर सौथी वधु जो प्रश्न कोઈએ पूछ्या होय तो आ मुक्तानंद स्वामी छे। अंदाजित 92 થી 93 प्रश्नो ए आ मुक्तानंद स्वामीए श्रीजी महाराजने पूछ्या छे। एटले केटली जिज्ञासा वृत्ति ए जोवा आपणने मळे छे। तो मध्यना 16मा वचनामृतनी अंदर ए आ पंच विषय जीतवा संबंधीने ज ते एक प्रश्न पूछे छे। एनी अंदर मुक्तानंद स्वामीए श्रीजी महाराजने कीधुं के पंच विषय जीताय ने वैराग्य करीने जीताय छे के कोई आम बीजो उपाय छे? अने त्यारे श्रीजी महाराजे ए प्रश्नना जवाबनी अंदर शुं आपे छे के वैराग्य होय अथवा न होय, पण जो परमेश्वरे कह्या एवा जे नियम जो एने विषे खबरदार रहे तो पंच विषय जीताय छे। तो जो आजे आपणे एवा एक नियमनी पण वातो करीशुं के जेथी आ पंच विषयने आपणे जीती शकीए। एवा दृष्टांतो पण जोशुं के जेथी आपणने ए प्रतीति थाय के खरेखर जो आ भक्तो करी शकता होय तो अमे केम न करी शकीए। तो जो 5 प्रकारना विषय छे जेने पंच विषय कहेवाय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध।
અને આ જો પંચ વિષયો ને ભોગવ્યા વગર એ કોઈ પણ વ્યક્તિને ચાલે નહીં. આપણે સર્વ કોઈને ખાધ્યા પીધા વિના ચાલે છે? નથી ચાલતું. આપણે સ્પર્શ વગર ચાલે નથી, આપણે મૌન રહી શકીએ? નથી રહી શકતા. તો 5 એવા વિષયો છે કે જે આપણે ભોગવ્યા વિના રહેવાય નહીં. જેમ છે ને પેટ્રોલ વિના કાર નો ચાલે ને, એમ પંચ વિષય વિના દેહનો વ્યવહાર કઈ ચાલે એમ છે નહીં. પણ છતાં પણ તમે જો મુક્તાનંદ સ્વામીએ એ પંચ વિષયને જીતવા અંગે પ્રશ્ન પૂછે છે, અને પ્રશ્ન અને શ્રીજી મહારાજનો સામે ઉત્તર, તો એ આપણે જ્યારે સમજશું ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર આપણે પંચ વિષયને જીતવા તો પડશે જ તે. આજે આપણે ઘણી બધી એવી એક પ્રેક્ટિકલ વાતો પણ કરીશું કે જેથી આપણે સમજી શકીએ કે ખરેખર આ પંચ વિષયને જીતવા જોઈએ જ તે. પણ એ પૂર્વે આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે આ પંચ વિષય શા માટે જીતવા જોઈએ? શું ન જીતીએ ચાલે નહીં? એમના વ્રત તપ જપ કરીએ અને કથા શ્રવણ કરીએ અને ભક્તિ કરીએ, સેવા કરીએ તો ચાલે નહીં? તો જો ન ચાલે. એ પંચ વિષયરાની દુઃખરૂપ છે. કારણ કે ગરડા અંત્યના 27મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે વિષય છે ને સુખ તુચ્છ નાશવંત અને દુઃખનું કારણ જ છે. જેમ બાવળનું બી લાગે આમ સુવાળું, પણ એમાં કાંટો કાઢે ને સૂળ વાગે ને લોહી કાઢે કે ન કાઢે? કાઢે જ તે. એમ જો આ જ્યારે પણ આપણે પંચ વિષયો ભોગવીએ ને ત્યારે લાગે સારા જ તે, પણ એ જીવને છે ને દુઃખરૂપ થઈ જાય છે. પતંગિયું હોય તો આ પતંગિયું પ્રકાશ જ્યાં વધુ હોય ને ત્યાં પોતે જાય છે અને આકર્ષણ જાય છે. પણ હેલોજન લાઇટ હોય અને એ તરફ જો પોતે થોડુંક એવું ઝડપું નાખે તો તરત એનું શું થાય છે? મૃત્યુ થાય છે. ભમરો કોઈ હોય, ભલે એને સુગંધમાં રસ હોય તો એ સ્વાદના સુગંધના ગંધના લીધે જ તે મૃત્યુ થાય છે ને. એ કોઈ પણ પુષ્પ હોય, એના કમળ હોય કે ગુલાબ હોય, તો એની અંદર પોતે સુગંધ લેવા જાય છે. એને એ વાતનો ખ્યાલ નથી આવતો કે આ હવે રાત્રે બીડાઈ જશે અને હું અંદર પુરાઈ જઈશ. પણ છતાં પણ જો એને સ્વાદનો એમાં એટલો બધો રસ લે છે કે જેના લીધે એ મૂકી શકતો નથી. અરે ઇતિહાસ પણ સાક્ષી છે. મહાભારતની અંદર જો પાંડુ રાજાની વાત આવે છે, પાંડુના પુત્રો જે આપણે કહીએ છીએ કે યુધિષ્ઠિર તમે કયો, પછી અર્જુન, ભીમ, નકુલ, સહદેવ, તો આ પાંડુના અને પ્રથમ જ તે જે પુત્ર હતો એ હતો એ દાનેશ્વરી એ કર્ણ. પણ આ પાંડુ રાજાએ એ રોગ સાથે પોતે જન્મેલો. અને તમે જો કે પાંડુ રાજા માટે પહાડોની સૂકી હવા અને બ્રહ્મચર્ય આ બે જ રામબાણ ઓસડ હતા. એટલે પાંડુ પોતાની બંને પત્ની કુંતી માંદ્રી સાથે હિમાલયમાં શાલવનની અંદર પોતે વિશેષ રહેતા. હવે એકવાર છે ને વનમાં પોતે મૃગયા કરવા નીકળ્યા છે. એટલે પાંડુએ તો વિષય ભોગવી રહેલા ઓલા કિદમ ઋષિ હતા, તો હવે એમને એમ લાગ્યું કે આ તો મૃગ છે. તેમ જાણીને આ પાંડુ રાજા પોતે એ બાણ છોડે છે અને કિદમને બાણ વાગે છે અને ત્યાં ને ત્યાં જ મરતા મરતા શ્રાપ દઈ દીધો કે તે મને જે દશામાં માર્યો છે ને એ જ દશામાં તારું પણ મૃત્યુ થશે. જો શ્રાપ લાગે ને એટલે થાય જ તે. રામાયણની અંદર પણ તમે જો દશરથ રાજાએ પણ એ શ્રવણને એ જે રીતે એને મૃગ જાણીને, હરણ જાણીને એને મૃત્યુને આરે પોગાડી દીધો, પણ જો એને પણ એના શ્રવણના માતા પિતાએ શ્રાપ દીધો કે આવી જ રીતે વિયોગ એ તને પણ થશે, તારું પણ આવી જ રીતે મૃત્યુ થશે. અને જો એ સત્યતા એ આપણને ઇતિહાસ કહે છે ને એ સત્ય વાત પણ છે. હવે આ ઘટના થઈ, હવે કરે શું? શ્રાપ તો દઈ દીધો. એટલે સ્ત્રી સંગથી દૂર રહેવાનો પોતાના સંકલ્પને સવિશેષ એને દ્રઢ બનાવી નાખ્યો. પણ એકવાર જો પાંડુના દેહમાં કામનો દવ એવો ફાટી નીકળ્યો ને, તો પત્ની માંદ્રી એમના રોગનું અને ઋષિના શ્રાપનું સ્મરણ કરવીને કીધું કે તમે રહેવા દો, તમારું મૃત્યુ થશે. પણ જો મૃત્યુના ભય કરતા છે ને કામનો આવેગ પ્રબળ હતો. એટલે જો માંદ્રીના સંગમાં જ પાંડુનું મૃત્યુ થાય છે. વિષય, આ વિષય જ તે છે કે જે આપણને દુખી કરે છે. આજે તમે જો કે વિશ્વની અંદર
હજારો લાખો કેસ એડ્સ ને HIV ને આવા બધાય છે, તેના મૂળની અંદર શું છે? બધા કોઈ અજાણ નથી, બધાને ખબર જ છે મહારોગ છે, પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે હજારો લાખો માણસો એક કામાશક્તિથી એ મોતના ખપ્પરમાં હોમાઈ જાય છે. પરધન પથ્થર માનીએ પર સ્ત્રી માત સમાન. પણ જો આ નિયમનું પાલન નથી થતું, એક નારી સદા બ્રહ્મચારી, નથી નિયમનું પાલન થતું, એટલે શું થાય છે? લોકમાં, સમાજમાં, કુટુંબમાં, પરિવારમાં ફજેતી તો થાય જ છે, પણ ફજેતી સાથે સાથે મોક્ષ માર્ગનું કામ પણ એ બગડે છે. તમે જો કે પાન મસાલા ગુટકા હોય, સિગરેટો હોય, હવે કંપની વાળાનો વાંક કઈ છે જ નહીં, એ તો પોતે કહે જ છે કે આનાથી આમ થાય છે, પણ જો આપણી કેટલી બધી આસક્તિ છે તો એના લીધે એ આપણે ખાઈએ છીએ અને આપણો પરિવારનું, આપણું બધાયનું આપણે પતન તરફ જઈએ છીએ. તો જો બે હાથ જોડીને હું તમને વિનંતી કરું છું કે આપણે કોઈ પણ વ્યસન કરતા હોય ને તો થોડોક 10 મિનિટ વિચાર કરો. આજે જો આમ તો આ પુરુષોત્તમ માસની અંદર, અધિક માસની અંદર કથા આપણે સાંભળીએ છીએ એટલે આપણે આધ્યાત્મિક વૃત્તિ વાળા તો છીએ જ તે, પણ તમે ખાલી 10 મિનિટ વિચાર કરજો કે આ મારા સંતાનો, આ મારા માતા પિતા હોય કે આ મારી ધર્મપત્ની, આ બધાયનું શું થશે? તો થોડોક જો વિચાર કરીએ ને તો ખ્યાલ આવશે. અને શરૂઆતમાં થોડાક દિવસ એવું લાગે તો એક ધીમે ધીમે આપણે હળવું કરવું, એક સાથે ઝટકો નહીં મારીને બંધ કરી દેવાનો. પણ શૂરવીર હોય તો એ તો પાછું મૂકી પણ દે, પણ જો શૂરવીર તમે એટલા બધા ન હોય, ધીમે ધીમે આપણે ઓછું કરીએ, જેથી આપણા પરિવારના સભ્યો પણ આપણા ઉપર રાજી થાય કે પપ્પા મારું તો માન્યા, પતિ ત્યાં પતિદેવ મારું તો માન્યા, તો એને પણ ગર્વ થશે. તો જો જરૂરી છે આજના જમાનાની અંદર આધ્યાત્મિકતા ત્યારે જ આવે કે જ્યારે આપણે વ્યસનોની કેડીએથી પાછા વળીએ. ભલે અત્યાર સુધી જે કર્યું હોય તે, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, હવે એને યાદ નથી કરવાની જરૂર, પણ હવે શું કરવું છે એ અગત્યનો મોટો પ્રશ્ન છે. એક ચિંતકે સરસ મજાની વાત કરી છે કે વાસનાની દીવાનગી થોડો સમય રહે છે, વાસનાની દીવાનગી થોડો સમય રહે છે, પરંતુ એનો પસ્તાવો ઘણો સમય રહે છે. તો ઘણો સમય સુધી પસ્તાવો રહે છે, દુઃખ પણ રહે છે. થોડીક આપણે અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ, મનોમંથન કરીએ, આત્મખોજ કરીએ ને તો પણ આપણને ખ્યાલ આવે વાત તો આ સાચી છે. તમે જો રસ પ્રત્યેની તે આસક્તિ પણ એવી જ ખોવારી નોતરે છે. ડાયાબિટીસ તમે જો, કોલેસ્ટ્રોલ જુઓ, તમે બીપીના, બ્લડ પ્રેશરના પ્રશ્નો તમે જુઓ, નાના મોટો રોગો હોવા છતાંય તે તમે જો એ ફાસ્ટ ફૂડ રૂપી એક કરોળિયાની અંદર, એના જાળાની અંદર ઘણા બધા એને ફસાવી નાખ્યા છે, અને વ્યક્તિને એમાંથી બહાર નીકળવું પણ અશક્ય થઈ ગયું છે. તો જો આવી ઘટનાઓ બને છે ને આવું આપણે ભોગવીએ, પણ ખાવા પીવાનુંથી કેટલા બધા પ્રશ્નો આજે સમાજની અંદર બનતા જોવા મળે છે. તો ખરેખર આ દુઃખરૂપ છે, એનાથી દુઃખ જ મળે છે. એટલે આ જો પંચ વિષયો આપણે જીતવાના છે. બીજું કે એક નક્કર વાસ્તવિકતા છે જે શ્રીજી મહારાજે પણ કીધી છે કે ગમે એટલા તમે આ પંચ વિષયો ભોગવશો ને તોય તેમાં તેમ તૃપ્ત તો થવાના જ નથી. ગઢડા મધ્યનું 147મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે જેમ આમ પાતાળ સુધી છે ને પૃથ્વી ફાટી હોય, અન્ન પાણીએ કરીને આપણે ભરવા માંડીએ ક્યારે ભરાય? ન ભરાય. પછી મહારાજે વાત કરી કે એમ છે ને ઇન્દ્રિયો છે ને ક્યારેય વિષય થકી તૃપ્તિ થઈ નથી અને થશે પણ નહીં. તો જો પંચ વિષયની એક અતૃપ્તિને કારણે માણસને હંમેશા ખાલીપો અનુભવાય છે, ને આ ખાલીપો જ તે એને છે ને દુખી દુખી કરી મૂકે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ તે 5મા પ્રકરણની 190મી વાતની અંદર કીધું છે કે પડછાયાને પુગાય નહીં, એમ છે ને વિષયોનો પાર આવે એમ છે જ નહીં. કેટલું ભોગવશો, કેટલું જોશો, કેટલું ખાશો, કેટલું પીશો, એ કઈ એવી લિમિટ તો છે જ નહીં. અરે એક વખત કે તમે પીઝા બર્ગર ખાધ્યા, શું બીજી વખત ઈચ્છા નહીં થાય? એક વખત ઘરની બહાર વિદેશમાં ફરવા ગયા, બીજી વખત નહીં થાય? એક વખત સારું જોયું, બીજી વખત સારું જોવાનું નહીં મન થાય? થશે જ તે. આપણો તો સ્વભાવ જ એવો છે. જે ધંધાની અંદર જો આપણે રોકાણ કરતા જ રહીએ પણ નફો થવાનો ન હોય તો રોકાણ કોઈ કરે? આપણે આમાં બેઠેલા કોઈ કરે રોકાણ? ન કરે.
હવે આપણી પાસે જમીન હોય, દાણા બહુ વાવીએ, આપણે સારામાં સારું બિયારણ વાવ્યા જ કરે, પણ અંતે કઈ ઉગવાનું જ ન હોય, તો એવી કોઈ મહેનત તમે કરો અને એવા કોઈ પૈસા ભાંગો ન ભાંગો. તો એવી જ રીતે આ વિષયો તમે ભોગવ્યા પછી જો તૃપ્તિ કે સંતોષ કે સુખ હજે થવાનું જ નથી, તો પછી શા માટે એમ જ પાછી વૃત્તિ આપણે ન વાળવી જોઈએ? વાળવી જ જોઈએ. ભગતજી મહારાજ તમે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું 60,000 રૂપિયા તને આપું, સંસારમાં જા, ભગવાનનું ભજન કરજે, સંસાર બરાબર રીતે ચાલશે, વ્યવહાર ચાલશે, અને હું તને અક્ષરધામમાં પણ લઈ જઈશ. પણ ભગતજી મહારાજે શું કીધું? નહીં, મારે પૈસા કે રૂપિયા કે એવું કંઈ જોતું જ નથી, એવી મોટા કોઈ કલમ કરી જ નથી કે વિષયમાં સુખ છે. અને આપણે તો ધન પૈસા ને સંપત્તિ વધુ મળે તો ફાયદો લાભ, નકર પછી નુકસાન. તો જો ખરેખર વિષયોમાંથી ક્યારેય ભોગવશો ને, જેટલા ભોગવશો ને વધુ ભોગવવાની ઈચ્છા થશે, એટલે એમાં તૃપ્તિ થવાની નથી. આ વાત આપણે માની લેવાની છે. બીજું કે આ પંચ વિષયોના લીધે છે ને, એની આસક્તિના લીધે જન્મ મરણ ગર્ભવાસ, આ 1,84 નું આ ભટકવું પડે છે. અને આ કારણ મુખ્ય પંચ વિષયો જ છે. અમદાવાદના 3જા વચનામૃતની અંદર જીવને પોતાના અંતરમાં વિષયનું ચિંતવન થાય છે ને, એને જ જન્મ મરણના હેતુ દર્શાવ્યો શ્રીજી મહારાજે. એકવાર છે ને એક ગુરુએ પોતાના શિષ્યને બોલાવીને કીધું કે જો હું ધામમાં જઈશ ને, ત્યારે આમ નગારા વાગે ને તો સમજવાનું કે હું ભગવાનની સેવામાં પહોંચી ગયો છું. અને થોડાક સમય પછી દેહના અંત સમયે પોતે મહાત્મા, પોતે આશ્રમમાં તો રહેવા લાગે જ છે. પણ એક રાત્રે ગુરુએ દેહ મૂકી દીધો, તો નગારા કઈ વાગ્યા નહીં. એટલે શિષ્યને પ્રશ્ન થયો કે આ મહાત્મા કહેતા હતા કે હું જ્યારે દેહ મૂકીશ ત્યારે નગારા વાગે તો તારે સમજી લેવાનું ભગવાનની સેવામાં તું પહોંચી ગયો. પણ આ નગારા વાગ્યા નથી, ગયા ક્યાં? આશ્રમમાં બીજા એક મહાત્મા રહેતા હતા, એની સમક્ષ પોતાની મૂંઝવણ રજૂ કરે છે. તે મહાત્માએ આમ સામે બોરડી પરનું પાકું બોર તોડી બતાવ્યું, અને ઈ બોરમાં છે ને એક કીડો હતો. અને મહાત્માએ એ શિષ્યને કીધું કે જો આ તારા જે ગુરુને છે ને અંત સમયે આ બોરમાં છે ને વૃત્તિ ચોટી હતી, એટલે એ કીડો થયો છે. તો જો ભગવાન વિના અન્ય વિષયમાં આસક્તિ હતી તો જન્મ મરણ ઊભું થયું કે ન થયું? થયું. હવે આ તો એક બોરમાં, તો આપણને ક્યાં ક્યાં આસક્તિઓ છે, ક્યાં ક્યાં આપણે તો એવી હેત પ્રીતિ ને એ બધી લાગણીથી જોડાયેલા છીએ. તો જો એ બધી મોહ માયામાં જ્યાં સુધી હશું ને ત્યાં સુધી આપણને એ સુખ થવાનું નથી. એટલે જ તે જો શંકરાચાર્યજી પણ પોતે કહે છે, અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દશન વિહનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહિત્વામ દંડમ તદપી ચુ મુચ્યત્યાશાપીડમ. કે શંકરાચાર્યજી પોતે સારી રીતે આપણને સમજાવે છે કે જો શરીર ગળી ગયું હોય, માથું આમ સફેદ થઈ ગયું હોય, મોઢું આમ દાંત વગરનું બોખું થઈ ગયું હોય, અરે હાથમાં લાકડી હોય ને, અને વૃદ્ધ બસ માંડ માંડ ડગલા ભરતો હોય, તોય તે આપણે બધાનો અનુભવ છે કે પંચ વિષયમાંની જે ઈચ્છાઓ છે, આશા છે, તૃષ્ણા છે, એ આપણે છૂટી નથી શકતા, એમ જ બહાર નથી આવી શકતા. તો જો આ વાસના અને તૃષ્ણા રહીને એ જ માણસને ઘણા બધા જન્મો લેવરાવીને દુખી કરે છે. અને આ જન્મ મરણનું એ મુખ્ય કારણ પણ એ આ જ વાસનાઓ છે, આ જ પંચ વિષય પ્રત્યેની આસક્તિ છે. તમે જો ભરતજીની વાત આપણે 2-5 વખત કરી ગયા, પણ મૃગલામાં આસક્તિ થઈ હતી, અને અંતકાળે એમની વૃત્તિ મૃગલામાં ચોંટી ગઈ. તો પરિણામ શું આવ્યો? બીજો જન્મ મૃગલાનો લેવો પડ્યો. જો મોક્ષ ન થયો પછી આ તો એ પોતે ગયા જન્મની અંદર જે ભૂલ કરેલી હતી એ પોતે સમજી ગયા કે આ વખતે તો એકેયમાં આસક્તિ નથી રાખવા, એટલે 7-8 દિવસ પોતે ભૂખ્યા રહે છે, ઉપવાસ કરે છે, અને મોક્ષ એને મળે છે. પણ કહેવાનું શું, એક મૃગલામાં આસક્તિ રહી ગઈ, વૃત્તિ એમાં જો ચોંટી ગઈ, તો બીજો જન્મ મૃગલાનો મળી ગયો. તો એમ આ પંચ વિષયો પણ એ આપણને આ જન્મ મરણ કયો, 1,84 કયો, એનું મુખ્ય કારણ એ જવાબદાર ગણી શકાય. એ આ જ પંચ વિષયની આસક્તિ રહીને એ ભગવાન અને સંતનો પણ ઘણી વખત વિયોગ કરાવે છે. આપણે થોડાક દ્રષ્ટાંતો જોઈએ અને થોડીક સમજણની વાતો કરીએ એટલે વિશેષ આપણને પ્રતીતિ થાય કે વાત તો સાચી છે. તમે જો ઉમરેઠના ગંગાદત્ત હતા, તો એમના દીકરા સાથે ગઢડા શ્રીજી મહારાજનો સમાગમ કરવા માટે ગયેલા. ભગવાનમાં બહુ હેત હતું અને નક્કી કરેલું હતું કે આપણે મહિનો છે ને શ્રીજી મહારાજની કથા વાર્તા સાંભળવી અને એમની સેવા કરવી છે. એટલે એવી જ રીતે પોતે હેતુથી ત્યાં ગયેલા.
સમાગમના જ તે બસ સમાગમ જ કરવો, બીજો કંઈ હેતુ નહીં. પણ થોડોક સમય થયો ને એટલે એમની જે પોતે આંબલી, એમનો સ્વાદિયો સ્વભાવ હતો. એટલે આપણે કહી શકીએ કે સ્વાદ રહ્યો ને, સ્વાદ એ ઘણી વખત એ કેવા વિઘ્નો કરે ને એનું પણ આપણને આ ઉદાહરણ દ્વારા ખ્યાલ આવી જશે. હવે આંબલીનું કરે શું, તો એ જે ડાળ વઘારે ને એમાં એ આંબલી નાખે, અને એવી ડાળ એમને ભાવે. એટલે રોજ તો આમ થોડી થોડી દાળમાં આમ નાખતા થાય, એટલે સ્વાભાવિક છે ખૂટી તો જવાની જ છે. તો ખૂટી ગઈ ને એટલે મહારાજ પાસે આવે છે, અને મહારાજને કીધું, મહારાજ હવે મારે ઘરે જવું છે. તો મહારાજ કે થોડાક દિવસ રહ્યો ને. 2-5 દિવસ રહ્યા, પાછા મહારાજ પાસે આવ્યા 3 દિવસ પછી. તો મહારાજને કે મહારાજ હવે મારે ઘરે જવું છે, ઉમરેઠ જવું છે. તે તમે તો સમાગમ માટે આવ્યા હતા ને, અને તમારે મહિનો તમારે રોકાવાનું હતું ને, શરૂઆતમાં તમે આવ્યા ત્યારે મને કીધું હતું. તો એ કે નહીં મારે ઘરે જવું છે, કામ આવી ગયું. એવી રીતના બાના કાઢે મહારાજ આગળ. તેનો દીકરો કે મહારાજ આંબલી ખૂટી ગઈ છે એટલે એમને ઘરે જવું છે. તે કે એમાં શું, આંબલી અમે અહીંથી લઈ નાખશું. કે નહીં, અમારા જેવી ત્યાં ઉમરેઠ જેવી બધી ચરોતર જેવી આંબલી અહીંયા ન મળે તમારે કાઠિયાવાડની અંદર, અને એવો સ્વાદ ન આવે. તો બોલો, નો રોકાણા તો નો જ રોકાણા. ઘણો આગ્રહ કર્યો મહારાજે, પણ વહી ગયા ઉમરેઠ પોતે. હવે આંબલીના લીધે, વિચાર તો કરો, સ્વાદના લીધે. એમ જો ઉત્સવ સમયા હોય તો ઘણી બધી વખત આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. કારણ કે આપણો જે ટેસ્ટ હોય ને એવો ટેસ્ટ કઈ બહાર ન હોય. બહાર બનતું હોય એ 500, 1000, 2000 કે 50,000 નું બનતું હોય, અને આપણે એવી અપેક્ષા રાખીએ કે આ વસ્તુ આવી જ હોવી જોઈએ, જમવામાં તો આમ જ હોવું જોઈએ, ઉતારામાં તો આમ જ હોવું પડે. તો ઘણી બધી વખત તો તમે જો એવી ને એવી ચિંતામાં અંદર એ આપણે લાભ લેવા પણ જતા નથી. અને ખરેખર વીઆઈપી એવી વ્યવસ્થા આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ. જો ના નથી, અપેક્ષા ઈચ્છા દરેક માણસ રાખે, પણ પાછું એમ પણ રાખવું કે આ બધી વ્યવસ્થાએ માટે હું ન્યા નથી જાતું, એના કરતા મારા ઘરે બધું સારું છે. એટલે વ્યવસ્થા માટે આપણે સમાગમ માટે નથી જતા. આ બધા શરીરને એ આમ કહેવાય ને લાલન પાલન પોષણ માટે નથી જતા આપણે સમાગમ કરવા માટે. અને ખરેખર જો આપણને આપણા જીવનની અંદર એ ઘણી બધી વખત તો એવું થઈ જાય, ઘરે બેઠા આપણે લાભ લઈશું તમતાર, એવો કઈ રૂબરૂ જવાની કઈ જરૂર નહીં. એમ થાય દર્શન સારામાં સારા થાય, તો બોલો પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિમાં આપણે લાભ લેતા નથી, પણ પરોક્ષ રીતે ઘરે અમુક વખત જોડાય, ન જોડે એવું બરાબર થાય. ઘરે તો હું નાસ્તો પાણી કરતા કરતા આપણે કથાનો ને બધાને લાભ લેતા હોય, એટલે ત્યાં આપણી સ્થિરતા કે એકાગ્રતા કે એવું કઈ હોય નહીં. પણ જો બીડાને લીધે ઘણી વખત આપણે લાભ લેતા એ ચૂકી જઈએ છીએ, અટકી જઈએ છીએ. ઘણી વખત તમે જો ટીવી હોય, મોબાઈલ હોય, ફિલ્મો હોય, પાર્ટી હોય, તો આવા બધા આકર્ષણોના લીધે છે ને મંદિર એક સભામાં જવાતું નથી, અને એટલા માટે ભગવાન ને સંતથી આપણે ધીમે ધીમે દૂર થઈ જઈએ છીએ, અને અંતે મોક્ષ કહેતા ભગવાનના પરમ સુખથી પણ આપણે દૂર જઈએ છીએ. પછી આપણે જ કહીએ કે સત્સંગમાં આવ્યા પણ તોય તે આમ જે રીતે આમ સુખ આવવું પડે એમ આવતું કેમ નથી, આમ સમજણો કેમ નથી આવતી, હજી નકરા વિઘ્નો જ રહેશ. પણ એના મૂળની અંદર શું છે કે આવી આપણે ગેરસમજણો આપણે દ્રઢ કરીને રાખ્યા છે, પંચ વિષયોમાં આસક્તિ કરીને બેઠા છીએ. તો પછી કઈ રીતે સત્સંગનું કેસર કેરી જેવું સુખ આવે, અંતરમાંથી કઈ રીતે આનંદના ફુવારા છૂટે? ન છૂટે, એક શેડે ન થાય. બોલો કેમ? કારણ કે વિષયોને જેટલા આપણે મહત્વ આપી દીધું છે આપણા જીવનની અંદર. તો જો પંચ વિષય એ જીવ પ્રાણી માત્ર શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક રીતે બધી રીતે દુખી કરે છે, અને અશાંતિ ઊભી કરે છે, અને એના ઉપર ખુવાર પણ થાય છે. એટલે સર્વે પ્રકારે જો સુખી થવા માટે છે ને પંચ વિષયોને આપણે જીતવા જ પડશે જ તે. હવે આપણને આટલા બધી મહત્વતા, અગત્યતા સમજ પડી ગઈ કે ના ના, પંચ વિષયોને આપણે જીતવા જ છે. પણ હવે એના ઉપાયો શું કરી શકાય? તો જો શ્રીજી મહારાજે જેમ આપણે હમણાં વાત કરીએ મધ્યનું 16મા વચનામૃતની અંદર, જે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતે અગ્રગણ્ય સદગુરુ, પંક્તિના પરમહંસ હતા, અને પોતે અત્યંત મુમુક્ષુ હતા, અને સદગુરુ સંત હતા. તો જો એમને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો કે આ પંચ વિષય જીતવા તો જરૂરી જ છે, પણ એને જીતવા કેવી રીતે, અને એવી અમે કઈ સમજણ એ અમે દ્રઢ કરી રાખીએ તો આમ સરળતાથી જીતી શકાય એવો ઉપાય અમને બતાવો.
તો જો મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને આ પ્રશ્ન પૂછેલો અને શ્રીજી મહારાજે ઉત્તર પણ આપેલો કે પ્રથમ તો છે ને એ શું સમજવાનું કે પંચ વિષયો શેનાથી ભોગવાય છે, તો આપણને પણ ખ્યાલ છે પંચ ઇન્દ્રિયોથી. શબ્દ હોય તો શબ્દ આપણે સાંભળીએ ક્યાંથી? કાનથી. પછી સ્પર્શ, તો સ્પર્શ ક્યાંથી કરવી? આપણે ચામડીથી કરીએ. પછી રૂપ છે જે આંખથી આપણે જોઈએ છીએ, અને રસ છે તો એ જીભથી આપણે ચટાકાન સ્વાદ ને એ બધું આપણે લઈએ છીએ. અને પાંચમું કયું છે પંચ ઇન્દ્રિયોની અંદર? ગંધ, કે જે નાકથી આપણે એક ગંધ પારખીએ છીએ. તો જો આંખ, કાન ને આ બધું ઇન્દ્રિયો રહીને એના ઘોડા તમે જો ચારેય દિશામાં દોડતા હોય. હવે આંખ સામે યોગ્ય કે અયોગ્ય જે દ્રશ્ય આવે એ આપણે જોઈ લઈએ છીએ. એવી જ રીતે જીભ તે યોગ્ય કે અયોગ્ય જે ખોરાક આવે આપણે તો ટેસ્ટ આવવો પડે, આપણું પેટ ભરાવવું પડે, આપણી ઈચ્છા પૂરી થવી પડે. એટલે જો આવી રીતે બધી પોતપોતાની ઇન્દ્રિયો રહીને એ વિષયને યોગ્ય કે અયોગ્ય કે વિવેક વિનાય ભોગવી જ લેશે. આ પાછું આપણે સમજવાનું છે. તો હવે આ ઇન્દ્રિયોના ઘોડાઓને વશ કરવાની જરૂર છે, અને કઈ રીતે વશ થશે? તો જો શ્રીજી મહારાજે કહ્યું નિયમ રૂપી લગામથી. શ્રીજી મહારાજે શું ઉપાય આપ્યો કે વૈરાગ્ય હોય અથવા ન હોય, પણ જો પરમેશ્વરના કહ્યા એવા જે નિયમ તેને વિશે ખબરદાર રહે તો પંચ વિષય એ જીતાય છે. તો જો રૂલ્સ, નિયમ રૂપી લગામ આપણી પાસે હશે તો આ પંચ ઇન્દ્રિયોને આપણે સરળતાથી એ વશમાં પણ કરી શકીશું અને જીતી પણ શકાશે. અને વૈરાગ્યથી જો વિષય પ્રત્યે અરુચિ થાય જ છે, પરંતુ વિષયને જીતવા માટે નિયમ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીત્ય ગ્રંથ, જે મહંત સ્વામી મહારાજનો પ્રિય ગ્રંથ છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે પ્રગટ હરિના વચને જે જન સત્સંગના નિયમ પાળે છે તે પંચ વિષયને સહેજે જીતે છે. તો જો ભગવાનના નિયમનો આવો મહિમા છે. હવે આવો મહિમા આપણે સમજ્યા છીએ તો એ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. જો મહિમાથી જ કાર્ય થવાનું છે. મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પહેલા જ પ્રકરણની પહેલી જ વાતની અંદર કીધું કે વ્રત કરો, તપ કરો, જપ કરો, યજ્ઞ કરો, પણ જો મહિમા જેવું બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. બીજું તમે ગમે એટલું કરો, અને મહિમા જો સમજાશે ને નિયમનો, તો અવશ્ય અનાયાસપણે નિયમો આપોઆપ પાલન થશે. અને નિયમો પાછા બંધન નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો કહેતા કે ધર્મના બંધન એ બંધન નથી, પણ મુક્તિના સાધનો છે. તો એ સાધનો પ્રાપ્ત કરવા માટે એ આપણા જીવનની અંદર નિયમરૂપી બંધનથી આપણે બંધાવવું પડશે. ઘણા બધાને શું હોય છે કે આવા નિયમ ને આવા બંધન રહ્યા ને બહુ અમને ગમે નહીં. તો જો આ યાદ રાખવું કે આપણું જીવન આખું રહ્યું ને નિયમથી જ બંધાયેલું છે. તમે છે ને સાપનું ઝેર પીવો ન પીવો, કેમ ખબર છે? પીશું મરી જઈએ. રોંગ સાઈડમાં ગાડી ચલાવો ન ચલાવો, કેમ ખબર છે? નકર એક્સિડન્ટ થશે. તો એમ જો ઘણી બધી વખત એ આપણે નિયમથી જીવન જીવીએ છીએ. નિયમ વગરનું જીવન તો પશુ સમાન ગણી શકાય. હવે પશુ જેવું જીવન આપણે જીવતા હોય સમજી લેવાનું કે ક્યારેય ત્યાં આપણને શાંતિ, આમથી આમ ભટકવાનું જ રહેશે. જેમ પશુ ભટકે ને એમ આપણું જીવન એ ભટકવાનું છે. તો નિયમ રહ્યો ને એ નિયમનો મહિમા સમજવાનો છે. તો થોડાક આપણે દ્રષ્ટાંતોની પણ વાતો કરીએ કે નિયમમાં રહેવું કેટલું જરૂરી છે, અને જે નિયમમાં રહ્યા છે એને લાભ પણ કેટલો થયો છે. તો એ સમજશું ને તો આપણને મહિમા સમજાશે. જે પણ નિયમ ધર્મની અંદર પોતે દ્રઢતાથી વર્ત્યા છે ને એના ઉપર ભગવાન અને સંતનો અતિશય રાજીપો વરસ્યો જ છે. આપણે થોડાક દ્રષ્ટાંતો જોઈએ તો સુરા ખાચર હવે શ્રીજી મહારાજના ગૃહસ્થ ભક્ત હતા. હવે એકવાર કંઈક કામ પ્રસંગે એમને જસદણ પોતે જવાનું થયેલું, તો ત્યાંના વાસુર ખાચર નામના જે ગામના જે દરબાર હતા એને પોતે એવું કાવતરું ઘડ્યું. એક સ્વરૂપવાન કુલટા સ્ત્રી તૈયાર કરી અને લાલચ આપી એને, અને મોકલી સુરા ખાચરના ઉતારે, અને નિયમ ધર્મમાં ભ્રષ્ટ કરવાનો ઉદ્દેશ હતો. તે સ્ત્રીએ બારણું ખખડાયું. તે સુરા ખાચરે તો અવાજ સાંભળ્યો એટલે સ્ત્રીનો હતો એટલે દરવાજો નો ખોલ્યો. પણ સ્ત્રીએ નાટક કર્યું કે મારા દીકરાની દવા અંદર છે એટલે દરવાજો તમે ખોલો.
પણ જ્યાં દરવાજો ખોલ્યો અને એને પોતે કુચેષ્ટા શરૂ કરી દીધી અને ત્યાં જ તે સુરા ખાચર, જો શુરવીર ભક્ત હતા સુરા ખાચર, તલવાર કાઢી મ્યાનમાંથી અને કહ્યું કે હવેથી એક ડગલું પણ આગળ ન વધતી. અને ઓલી તો બી જાય છે ને બધું કહી દે છે, પણ સુરા ખાચર પછી ત્યાં રહેતા નથી. એ પોતે ત્યાંથી રાત્રે જ પોતે એ નીકળી જાય છે અને મહારાજ ગઢપુરની અંદર એ હતા અને સવારના પહોરમાં જ તે કથા વાર્તા કરતા હતા અને કહેતા હતા કે હમણે અમારા યતિ આવશે. એટલે જવાબ ન આપ્યો સુરા ખાચર આવવાના. અને જ્યાં સુરા ખાચર એ ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતર્યા અને પોતે દોડતા દોડતા મહારાજના ચરણોની અંદર પગે લાગ્યા અને મહારાજે ચરણ આવીને આપ્યા અને પોતે બહુ રાજી થયા અને કીધું જો આ અમે કહેતા હતા ને આ અમારા યતિ છે. તો જો એકાંતમાં પર સ્ત્રીના એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાનો નિયમ પાળ્યો અને બ્રહ્મચર્ય પાળી શક્યા. જો દ્રઢતા હતી કે મારે ભગવાનને રાજી કરવા છે, તો આ જો વિચાર હોય ને રાજીપાનો વિચાર, તો અવશ્ય નિયમમાં વર્તી શકીએ આપણે. આજે વર્તમાન કાળે પણ તમે જુઓ કે સત્સંગની અંદર ઘણા બધા એવા હરિભક્તો છે કે નિયમમાં રહીને પંચ વિષય એમને જીતેલા છે. અને એટલું જ નહીં, છાત્રાલયોની અંદર પણ યુવકો એવા છે. એક છાત્રાલયની અંદર જ તે સત્સંગી યુવાન પોતે કોલેજમાં અભ્યાસ પોતે કરી રહેલો, તો વર્ગખંડના શિક્ષકને આવવાની થોડીક વાર હતી એટલે આ સત્સંગી યુવાન તો પોતાનું કાર્ય કરી રહેલો. ત્યાં આજુબાજુ બધા વિદ્યાર્થીઓ વાતો કરતા, એટલે આ યુવકે એમને છે ને શાંતિ જાળવવા વિનંતી કરી, પણ એ વિદ્યાર્થીઓ તો બધા મોબાઈલમાં અશ્લીલ ફિલ્મ જોતા અને મોબાઈલ સીધો નાના હાથમાં પકડાયો અને જો આ સત્સંગી યુવાનોને ખ્યાલ આવી ગયો એટલે તરત મોબાઈલ ફેંકી દેશ. અને એટલું જ નહીં, પોતાની ભૂલ ન હોવા છતાં પણ એ ક્ષણ માત્ર એક અયોગ્ય દ્રશ્ય જોવાઈ ગયું, તેણે બોલો ઉપવાસ કર્યો. અને આ યુવાને અયોગ્ય દ્રશ્ય ન જોવા સંબંધી એ નિયમ દ્રઢ રાખ્યો અને રૂપનો એ વિષય જીત્યો. તો એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે પણ આવી ઘણી બધી ભૂલો કરીએ છીએ. હવે આ યુવાને તો ભૂલ નહોતી કરી છતાં ઉપવાસ કર્યો, પણ આપણે તો જાણી જોઈને ગાફલાઈથી આળસથી એ આપણે આવી બધી ભૂલો કરતા હોઈશ. તો જો આનાથી બચવાનું, નિયમમાં બરાબર રીતે પાલન કરવાનું. મારા ભગવાનને, મારા સંત, મારા ગુરુને આ નથી ગમતું તો આપણને પણ એ ગમવું ન પડે. અને એટલે જ તે તમે જો નિયમ રહ્યો ને અગત્યનો છે. જો નિયમમાં ન રહે ને તો ભલે વૈરાગ્યવાન હોય, જ્ઞાની હોય, તો એનો ઠા કહેતા ઠેકાણું ન રહે. મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું વચનામૃત ગરડા મધ્યના 16 ની અંદર. ભલે વૈરાગ્ય તમારામાં હોય, જ્ઞાન પણ ઘણું બધું હોય, પણ જો નિયમ જ ન હોય તો બધું જીરો છે. થોડાક દ્રષ્ટાંતો આપણે જોઈએ જેથી આપણને વિશેષ પ્રતીતિ થાય કે આ વાત તો સાચી છે. આપણે પરાશર ઋષિ પોતે આમ તો પરાશર સ્મૃતિના પ્રવર્તક હતા, હવે જ્યોતિષમાં મહાસમર્થ હતા, એટલે જો પોતે જ્યોતિષી પણ કહેવાતા. અને આ પરાશર ઋષિએ ગણિત હોય, બીજ ગણિત હોય, નૌકાશાસ્ત્ર હોય, આ બધામાં પ્રવીણ પણ થયેલા અને શોધક પણ પોતે હતા. પણ એકવાર જો એમને નદી પાર કરવી હતી અને નાવડી વાળો જમતો હતો, એટલે દીકરી હતી એની સત્યવતીને મૂકવા જવાનું કીધું. હવે માદક વાતાવરણ, હવે ઋષિનું મન વિચલિત થયું અને જો એમને સત્યવતી સાથે ગંધર્વ વિવાહ કર્યો અને વ્યાસજીનો જન્મ થયો. તો જો પર સ્ત્રી સાથે આમ એકાંતમાં પણ ન રહેવાય ને, જેનો નિયમ એને તોડ્યો, તો એનું પતન થયું. સૌભરી ઋષિનું નામ પણ આપણને ખ્યાલ છે. ત્યાગ અને વૈરાગ્યની અંદર આમ કેવા પોતે એ દ્રઢ હશે કે જગતની ગંધ નો અડે ને, એ માટે તો એ યમુના નદીના તળિયે જઈને 60,000 વર્ષ સુધી એમને તપ કરેલું હતું. બોલો, પણ એક નિયમ લોપી અયોગ્ય દ્રશ્ય જોયું અને પાણીમાં કરેલું તપ છે ને પાણીમાં વહી ગયું, ખબર ન પડી. એટલે જો શ્રીજી મહારાજે આપણને વાત કરી છે કે વૈરાગ્ય કરતા તે વિશેષ છે ને નિયમ પાલન દ્રઢ કરવાની વાત છે. અને એ કરીશું ને તો બધું કામ થશે. અને ઓલ ઇન વન છે. નિયમ ધર્મની દ્રઢતા રાખીશું, એનું પાલન કરીશું, તો અવશ્ય આપણને ભગવાનને સંતનો રાજીપો મળવાનો જ છે. અને સમાજમાં તમે જો કેટલીક વ્યક્તિઓ એવી પણ હોય છે કે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી, આમ આધ્યાત્મિક માર્ગનો એનો અનુભવ પણ નથી, અરે આચરણનો આમ છાંટોય નથી,
એવી વ્યક્તિઓ ભલે એવું કહેતી હોય કે અમને કાંઈ ન નડે, મન મજબૂત હોય ને તો નિયમ પાળવાની જરૂરત ન પડે, પણ જો આપણે આપણું જીવન આવી વ્યક્તિઓ શું કહે છે ને એના આધાર નથી જીવન, આપણે તો ભગવાન, આપણું શાસ્ત્ર શું કહે છે, આપણા ગુરુ શું કહે છે, તો એના આધારે આપણે આપણું જીવન ઘડવાનું છે. અને આપણે મનમુખી કે ગામમુખી સમાજમુખી નથી થવાનું, પરિવારમુખી નથી થવાનું, આપણે તો ભગવાન અને સંત મુખી થવાનું છે. અને એ થશું ને તો રાજીપો વર્ષે, બાકી નો વર્ષે. તમે જો શ્રીમદ ભાગવત તે મહાપુરાણની અંદર સુખદેવજીએ પોતે કહે છે કે ન કુર્યાત હિ ચક્ષમ મનસી હવન અવસ્થિતે, એટલે કે મન છે ને અતિ ચંચળ હોવાથી એનો વિશ્વાસ ક્યારેય ન કરવો. આપણે ઘણી બધી વખત ભૂલ થાય છે ને એના મૂળની અંદર મનનો અતિશય વિશ્વાસ, કે મનમાં જે આવ્યું ને એ પ્રમાણે કર્યું, પણ એમ નહીં. મન ઉપર આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે ને પોતાની વાતની અંદર, કેટલાક મનને રમાડે છે ને કેટલાક એ મન એને રમાડે છે. હવે આપણે આપણો તપાસ કરવાનો કે આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ. આપણે મનને રમાડીએ છીએ કે મન આપણને રમાડે છે? તો મન છે ને આપણને રમાડે છે. મન એમ કે પાણીપુરી ખાવીશ, ચાલો ગાડીને કિક મારો અને આ જગ્યાએ મળે છે, ખાઈ લો, લસણ બે ડુંગળી બુંગળી બધું જ આપજો તમતાર, ચાંદલો બોલો ઘૂસી નાખીએ. ઘણી વખત તો કેવી આપણે ભૂલો કરીએ છીએ કે આપણે બહાર હોટલમાં જમતા હોય અને ત્યારે ચાંદલો બાંડલો બધું ઘૂસીને બેસી જઈએ અને નીચું મુખ રાખીને આપણે ખાવા માંડીએ અને કોઈ જોતા ન હોય ને એ રીતે. પણ યાદ રાખવું કે તમે તો ભગવાનને કરતા હરતા પણ આ નથી સમજતા, તો ભગવાનનું યથાર્થ સ્વરૂપ તમે નથી સમજ્યા. તમને શું લાગે છે તમે છાના માના, તમે એ ડુંગળી કે લસણ કે જે ખાધ્યું તો એ શું ભગવાનને સંત નહીં જોતા હોય? બધું જોવે છે. પણ જો આ ભગવાનને સંત રહ્યા ને દયાળુ છે, એટલે કંઈ આપણને કહેતા નથી, પણ યાદ રાખવું કે એ જે નિયમ ધર્મનો જે ભંગ કર્યો છે ને, આજ્ઞાનો લોપ કર્યો છે ને, એને દુઃખ આવશે. એટલે એક વાત યાદ રાખવી કે છાના માના, આમ કહેવાય ને કે અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ નો કોર્નર્સ, પૃથ્વી ગોળ છે અને એક પણ ખૂણો નથી. એટલે તમે આજે કરેલું કોઈ પણ કાર્ય કર્મ એવો નિયમનો લોપ રહ્યો ને તો એ ગોળ ગોળ ફરી ફરીને આવવાનું છે, તમને આભાસ થશે કે વાત તો સાચી છે. એટલે ખરેખર ભગવાનના નિયમ રહ્યા ને એ નિયમથી વિરુદ્ધ ક્યારેય તે કોઈ પણ કર્મ એવું આપણે કરવું ન જોઈએ કે જેથી ભગવાનને સંતનો કુરાજીપો આપણને મળે. ગરડા મધ્યનું 35મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે, ગમે એવો સમાધિનિષ્ઠ હોય અથવા વિચારવાન હોય ને તે પણ જો સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં રહેવા માંડે ને તો એનો ધર્મ કોઈ રીતે રહે જ નહીં. અને ગમે એવી ધર્મવાળી સ્ત્રી હોય અને જો પુરુષને સહવાસ થાય તો એનો ધર્મ રહે જ નહીં. એવી જ રીતે સ્ત્રી પુરુષને પરસ્પર સહવાસ થાય અને એનો ધર્મ રહે એવી તો આશા રાખવી જ નહીં. અને આ વાર્તા તો એમ જ છે, પણ એમાં કંઈ સંશય રાખવો નહીં. તો જો સનાતન સત્ય એ શ્રીજી મહારાજે આપણને કીધું છે, તો ગમે એવા આપણે વૈરાગ્યવાન હોય, સમાધિનિષ્ઠ હોય, જ્ઞાની હોય, પણ જો નિયમ ધર્મ પાળ્યા વિના છૂટકો નથી નથી નથી. જેટલો વધુ ભગવાનને સંતનો રાજીપો ઝડપથી લેવો હોય તો એના માટે નિયમ ધર્મની દ્રઢતા જોશે. ધાર્યું નહીં હોય ને એના કરતાં પણ વધુ સુખ ને આનંદ ને શાંતિ ભગવાન આપશે, પણ એમના નિયમ પ્રમાણે જીવન જીવવું પડશે. એ જે કહે છે ને એ પ્રમાણે આપણે જીવન આપણું ઘડતર કરવું પડશે તો લાભ થશે, અન્યથા લાભ નહીં થાય. અને ખરેખર આ વાતની સાથે સાથે બીજો પણ એક વિચાર કરવા જેવો છે. હવે આવા મોટા મોટા જો ઋષિ મુનિઓ હોય, સોભરી ઋષિ, પરાશર ઋષિ આપણે વાત કરી ચૂક્યા, તો એમને પણ એક શરત ચૂકથી નિયમ ભંગથી જો આવા બધા માઠા પરિણામો જો ભોગવવા પડ્યા હોય તો રોજ બરોજ આપણે જાણી જોઈને કેટલા બધા તે ચલચિત્રો હોય, એ ફિલ્મી ગીતો હોય તો આપણે જોઈએ જ છીએ, જાણી જોઈને જોઈએ છે. તો એ પંચ વિષય જીતાશે ખરા? હવે તમારે છે ને પહેલો નંબર એ લાવો છે ભણવામાં અને બધું ખાવું પીવું ને રખડવું ને બધું પિક્ચર્સ ને બધું જોવું, તો એમ પહેલો નંબર આવે? કુછ પાને કે લીએ કુછ ખોના પડતા હૈ. એમ છે ને આપણે તો ઘણું બધું મેળવવાનું છે ને આવું બધું તુચ્છ પદાર્થોની અંદર એ જો આપણે પડીશું ને તો આપણે ભગવાનનું ને સંતનું સુખ નહીં લઈ શકીએ. તો જો એક સંકલ્પ આજે સૌર કોઈ આપણે લેવાના છીએ, અને એ સંકલ્પ કયો કે હું મારું જીવન
એ નિયમ ધર્મયુક્ત બનાવીશ. મારે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા જ છે. અમદાવાદમાં તે 17 વર્ષનો એક તમે જુઓ કે સગીર પોતે ટીવીમાં આવતા અશ્લીલ દ્રશ્યો જોઈને એને 51 વર્ષના માસી ઉપર બળાત્કાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ જો નિષ્ફળ ગયો તો માસીને ધારદાર કાતર મારીને હત્યા કરી નાખી. આ એક પ્રસંગ નથી, આવા તો અઢળક પ્રસંગો આજે સમાજની અંદર બને છે. પણ એના મૂળની અંદર શું છે? એના મૂળની અંદર આ જ બાબત છે કે જો આ પંચ વિષયોને એ આપણે જીત્યા નથી, નિયમમાં નથી વર્તતા. આપણે એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ, વિદેશનું છે પણ સમજવા જેવું છે. મારે તમને જે વ્યક્તિની વાત કરવી છે ને, એ કોઈક જ ભાગ્ય જ કોઈક એનાથી અભા હશે કે જે જાણતા નહીં હોય. તો એ ગોલ્ફની રમતમાં તે અમેરિકાના હું ટાઈગર વુડ્સની વાત કરું તો સ્વાભાવિક રીતે 21મી સદીનો એ પ્રથમ એ દાયકાનો આખા વિશ્વમાં છે ને સર્વશ્રેષ્ઠ કક્ષાનો ગોલ્ફર બની હતો અને ગોલ્ફ ક્ષેત્રે એને ઘણા બધા ખિતાબો જીત્યા. પણ જો પર સ્ત્રીના રૂપે એને મોહાદ બનાવ્યો અને પર સ્ત્રી સાથેના અયોગ્ય વ્યવહારમાં લેવો લપસી પડ્યો કે 2009-2010માં એ અમેરિકાના સમાચાર પત્રમાં ટાઈગર વુડ્સના એ પર સ્ત્રી સાથેના સંબંધો હતા એ વિશે વાત છપાય. અને ત્યાર પછી જો દિવસોની અંદર એ મહિલાઓએ તેની સાથે ખોટા સંબંધો અને એ બધું સોશિયલ મીડિયાની અંદર એ વહેતી મૂકી બધી વાતો, અને ટાઈગર વુડ્સે આ બધી વાતો સ્વીકારવી પણ પડી અને પરિણામે કેવી બદનામી થઈ. અરે મોટી મોટી કંપનીઓએ એની જાહેરાતો બંધ કરી દીધી અને એની સાથેના કરાર હતા ને એ બધા પડતા મૂકી દીધા. તો જો આ પ્રસંગ બાદ એની પત્નીએ પણ છૂટાછેડા પાછા આપી દીધા. તો જો આવ્યા તો ઘણા બધા પ્રસંગો બને છે. ક્રિકેટ જગતની અંદર પણ તમે જુઓ, નામ નથી દેવા પણ બને તો છે ને. એક વખત ચારિત્ર ગયું તો બધુંય ગયું. ભલે કરોડો અબજો રૂપિયા તમારી પાસે હોય, એટલે ચારિત્ર રૂ ની અગત્યનું છે. કેરેક્ટર્સ મેન પરફેક્ટ. માણસને ચારિત્ર્ય રૂ ને માણસને ચારિત્ર જ તે સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવે છે. એટલે એવું પરફેક્ટ રાખીએ કે બધી રીતે એ બધાય લોકો આપણને એક સન્માનની દ્રષ્ટિથી જોવે, એક આપણી પ્રતિષ્ઠા હોય, આપણું કંઈક કેરેક્ટર્સ એવું સારું હોય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ જો 5મા પ્રકરણની તે 99મી વાતમાં કીધું છે કે નિયમ વર્તમાનને સાચવે છે અને જેટલા નિયમ મોળા પડે એટલા ફાફા પડ્યા જાણવા. અને ભગવાનનો આનંદ લેવો હોય તો એમના વચન પ્રમાણે જો જીવન જીએ તો ભગવાન જેવો આનંદ આવે. અને જો જે વિમુખ હોય કે જે ભગવાનનું ભજન ન કરતા હોય તો એના પાછા કર્મ સિદ્ધાંતને આધારે એના સુખ દુઃખ આવે. પણ જે ભગવાનનો ભક્ત કહેવાયનો છે તો એને સુખ દુઃખ આવે છે ને, તો એના મૂળની અંદર શું છે? આજ્ઞા લોપ છે, નિયમ ધર્મની દ્રઢતા નથી ને, એટલે જ તે. અને એટલે જ તે સદગુરુ એ નિષ્કાંત સ્વામીએ પોતે વચન વિધિની અંદર કીધું છે, ઠેલી નિયમને કામ ન કરવું, મર હોય લાભ જો લાખનો, તોય લલચાવીને નહીં લેશ મનને, જાણીએ મળાવો કાંખનો. તો લાખો કરોડો રૂપિયા મળતા હોય પણ નિયમનો આપણે ક્યારેય લોપ કરવાનો નથી. તો જો સાધકથી માંડીને સિદ્ધ હોય ને, સફળ થઈ ગયા હોય ને, એને તે નિયમ પાળવા તો આવશ્યક જ છે. અને પંચ વિષય રૂપી માયાનું તે વાતાવરણ ગમે એટલી દ્રઢ કરેલી સમજણને તે જો પળવાળની અંદર એ પત્તાની જેમ ઉડાડી મૂકે છે. અને સમજણથી જ વ્યક્તિ કોઈ પણ સુખી રહે છે. કેટલાક જો એવું પણ તમે જોતા હશો સમાજની અંદર, એવી વાતો સાંભળતા હશો કે અમને કઈ વાંધો ન આવે. તો જો સમજવાનું ત્યારથી જ વાંધો શરૂ થઈ ગયો. કારણ કે થોડીક પણ આમાં જો ગાફલાઈ કરી, થોડી કઈ આળસ કરીને તો તમે લેવાઈ ગયા, એમાં આવી ગયા. પછી એ તમે આમાં બહાર ન નીકળી શકો. આ તો એવું છે પંચ વિષયોનું તો આ ખાળ એવી છે, એક વખત પડો એટલે બહાર નીકળવા માટે વર્ષોના વર્ષો વહી જાય. પણ જો તમારે ભગવાનને સંતને રાજી કરવા હોય તો અવશ્ય આ નિયમ રૂપી એ આ બંધનમાં રહેવું જ પડશે. 1912માં નિર્માણ પામેલી તે તમે જો 882 ફૂટ લાંબી, 104 ફૂટ ઊંચી અને વિશ્વની એ સૌથી મોટી મોંઘી બ્રિટિશ સ્ટીમર જેનું નામ છે ટાઇટેનિક, અનસિંકેબલ, ક્યારેય ડૂબે નહીં એવું કહેવાતું. પણ ગમે એટલો જો ગંભીર અકસ્માત એને ન નડે
તોય પણ એ ડૂબે નહીં. આમ કહેવાય ને કે એ ટાઇટેનિક વાંધો નહીં આવે ને એવી રીતના આપણે કહી શકીએ. પણ એવી ગાફલાઈમાં રહ્યા એ જે ચલાવનાર જે કેપ્ટન હતા એ, અને સામે હિમશિલા એને દેખાણી સાવ નાની લાગતી હતી. એક એમાં શું થઈ ગયું, અને હિમશિલા મોટી હતી અને એ ટાઇટેનિકના વચ્ચેથી બે ભાગ થઈ ગયા પાણી અંદર. અને પ્રથમ જ પ્રવાસની અંદર 1500 મુસાફરો સાથે પાણી તળિયે ગરકાવ થઈ ગઈ. કરોડો રૂપિયા, અબજો રૂપિયાનું એ ધુમાડો તો થઈ ગયો, એ તો જવા દો, પણ મૃત્યુ કેટલા બધા મુસાફરોને થયું. એક છે ને અઠંગ દારૂડિયો, પોતે દારૂ ન પીવાનો નિયમ લીધો, કથા શ્રવણ કર્યું હશે અને એના માતા પિતાનું માન્યું અને નક્કી કર્યું કે હવે મારે દારૂ નથી પીવું. આ બધા બહુ તાણ કરે છે ને ન પીવાય, એવું બધું વ્યસન ન કરાય, એટલે મારે નથી હવે દારૂ પીવો. તે 6 મહિના પછી હવે નિયમની કેટલી દ્રઢતા થઈ ગઈ છે ને એવું એને ચકાસવા માટે નક્કી કર્યું ઘરેથી કે આપણે છે ને જ્યાં જગ્યાએ દારૂ મળે છે પીઠા પાસે જઈએ અને જોઈએ તો ખરું કે મનમાં ઈચ્છા થાય છે કે નથી થતી. તો એ પીઠા પાસે જાય છે અને દારૂ પીવાની મનમાં એની ઈચ્છા ન થઈ. તેણે એમ કીધું કે અહીંયા નહીં, થોડોક અંદર જઈને ટેબલ ઉપર બેહું અને પછી હું મન કેવું મારું મજબૂત બન્યું છે કે નથી બન્યું, દ્રઢતા થઈ છે કે નથી થઈ. તો બોલો અંદર પીઠામાં ગયો, ટેબલ ઉપર બેઠો તો એ કઈ થયું નહીં. તો પછી એને વિચાર આવ્યો કે આમ નહીં, હવે દારૂ મગાવવું અને સામે હોય ને અને પછી જોવું કે કેમ થાય છે. તો એક દારૂ ભરેલો એક ગ્લાસ એના આગળ લાવવામાં આવે છે અને મૂક્યો તેના વેઇટરે. તે એને પછી તો સ્વાભાવિક રીતના જોઈને એમાં કે ઓહો, ઈચ્છા તો મને થતી જ નથી. અને બોલો એટલો બધો રાજી થઈ ગયો, આનંદમાં આવી ગયો. તે બોલો જેટલો દારૂ હતો ને એ ગ્લાસ આખો ગટગટાવી જાય ખુશીમાં ને ખુશીમાં. પણ હકીકતમાં એનું મન છે ને અંદરથી ડગી ગયેલું હતું, એટલે જો ગ્લાસ ગટાવી ગયો. હવે આવા પારખા લેવાના હોય ને, એક વખત મૂક્યું એટલે મૂક્યું, પૂરું થઈ ગયું. અનંત જન્મોથી મન ગમતું કરેલું, અનંત જન્મોથી બધા વ્યસનો કર્યા છે. હવે આ જન્મે તો આપણે ભગવાનને સંતનું ગમતું કરીએ, એ વિચાર સાથે આપણે આગળ વધીએ. અંત્યનું 38મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે વિષયના સંબંધથી તો છેટે જ રહેવું, પણ એના સંબંધ પોતાના નિયમનો ત્યાગ કરીને થવા દેવો નહીં. અને જો વિષયનો સંબંધ કરવા માંડે તો એનો ઠા પણ રહે નહીં. એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે. જેને જેને નિયમ ભંગ કર્યા છે, જેને જેને આજ્ઞા લોપ કર્યા છે, જેને જેને ભગવાનને સંતની મરજી મુજબ નથી જીવ્યા, તેમના પતન જ થયા છે. એ ક્યાંય સુખી થયા નથી, લોકમાં ને પરલોકમાં પણ નથી સુખી થયા. મધ્યનું બીજું વચનામૃત છે, એની અંદર વિષય જીતવાનો ઉપાય બતાવતા છે ને કુવાનું દ્રષ્ટાંત શ્રીજી મહારાજ આપે છે. એમાં શ્રીજી મહારાજે વાત કરી, કોઈ કુવાને છે ને ગાળવો હોય કે આ ગંદુ પાણી આમ ઉલેચીને ચોખ્ખું પાણી ભરવું હોય, તો પ્રથમ એને એમાંથી બહારથી આવતી બધી પાણીની શેરને છે ને પેલા બંધ કરવી પડે. અને જો એ બંધ ન કરીએ અને કેવળ પાણી તામ ઉલચીએ તો અંદર શું થાય, પાણી ગંદુ જ રહે. ગમે એટલું તમે ઉલચવાનું શરૂ કરો પણ એ તો પણ આવે છે ને બીજી બધી શેડ, એટલે તો કૂવો સાફ ક્યારેય ન થાય. એમ બહારથી આવતા પાણીને જો ગોદડાના ગાભા ભરીને બંધ કરે ત્યાર કૂવો ભરાય અને ત્યારે ગળાય. એમ આપણે તે નિયમે કરીને સૌ પ્રથમ અયોગ્ય પંચ વિષયને ભોગવવાનું બંધ કરી દઈએ, પછી અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે. પણ બહારથી જ બધું શરૂ રાખીએ અને પાછું આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર ત્યાં આગળ પાછા વધતા જઈએ, એટલે કઈ રીતે થોડુંક આપણે ઈચ્છા થાય કે આ પાળવો નિયમ, આ પાળવો, પાછું બીજા બધામાં પાછી વિષયોમાં આસક્ત હોય તો ક્યારેય લાભ થતો નથી. પેલા બંધ કરો, એને જીતી લો અને પછી તો તમે બીજા બધા તે વિષયોને જીતી શકો. ધીમે ધીમે જીતો. ભલે આપણે વ્યસન કરીએ તો વ્યસનને મૂકી દઈએ, હવે એ બંધ કરશો એટલે બીજા બધા સદગુણો ઓટોમેટિક આવવાના છે. અને ભગવાનને સંતો દયાળુ છે, એ દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર કરશે જ. તે 2019માં બોચાસણ ખાતે યુવા તાલીમ કેન્દ્રની અંદર સેવકોનો છે ને પદવીદાન સમારોહ હતો મહંત સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યની અંદર. તો ત્યારે છે ને સ્વામીશ્રી આશીષ વરસાવતા કીધેલું કે આપણે ગમે ત્યાં જઈએ પણ નિયમ ધર્મ દ્રઢ રાખવાના છે. નિયમ તો છે ને શ્રીજી મહારાજની પ્રસાદી છે. જેમ બીજી બધી પ્રસાદી ગ્રહણ કરીએ છીએ તો એમ નિયમની પ્રસાદી છે ને ગ્રહણ કરવાની છે. અને નિયમ વિના તો નારદજીને અને બીજા અનેકને કલંક લાગ્યા છે. એટલે અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધાઓએ ખાસ નિયમ રાખવા ને રાખવા જ તે.
તો જો આવા આશીર્વચનો આપીને એક નિયમ ધર્મની દ્રઢતાની વાત એ મહંત સ્વામી મહારાજે 2019ની અંદર પણ એ કરેલી, અને આપણે એમના આશીર્વચનો કથા વાર્તા સાંભળીએ તો એમાં પણ નિયમની વાતો હોય ને હોય જ તે. અને જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ પોતાની વાતોની અંદર ઘણી બધી વખત નિયમ ધર્મની દ્રઢતાની વાતો કરેલી જ છે, અને જેણે જેણે પણ નિયમ ધર્મનું પાલન કર્યું છે ને એને અવશ્ય લાભો થયા છે, અને એ પોતે ગમે તેવા પ્રશ્નો ન આવ્યા એ બધાય પ્રશ્નો વચ્ચે પોતે સ્થિર રહી શક્યા છે. તમે જો કે એક આપણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતનું આપણે શ્રવણ કરીએ તો પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ખરેખર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની દ્રષ્ટિએ એ નિયમ ધર્મ છે શું? તો બીજા પ્રકરણની 142મી વાતની અંદર કીધું છે કે આપણામાં છે ને ક્રિયાએ કરીને કે પદાર્થે કરીને કે હવેલીઓ કરીને મોટપ નહીં સમજવાની, પણ આપણામાં તો ધર્માદિકે કરીને મોટપ સમજવાની. અને મોટપ કઈ ધર્મ નિયમની દ્રઢતા છે ને એ મોટામાં મોટી મોટપ કહેવાય. અને એટલું જ નહીં, આ નિયમ ધર્મની દ્રઢતા આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરામાં આપણને જોવા મળે છે. અને ખરેખર આપણા જીવનની અંદર જો એવી નિયમ ધર્મની દ્રઢતા આવી જાય તો આપણે પણ આજે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આપણે સર્વ કોઈ સાધક છીએ, આપણે સર્વ કોઈ શિષ્યો છીએ, હરિભક્તો છે. અને પાકા ખરા ભક્તના 3 લક્ષણો છે, નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ. એ નિયમ એટલે આ જ તે એકાંતિક ધર્મના 4 અંગો તમે જો ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય. ધર્મ એટલે શું? નીતિ નિયમ જ તે. એટલે આનું જેટલું પાલન કરીશું એટલા આપણને લાભ થશે. અને ભગવાનને સંત રહ્યા ને નિયમ રૂપી દોરીથી જ બંધાયેલા છે. હવે ભગવાનની નજીક આપણે સર્વ કોઈએ રહેવું છે. આપણે સર્વ કોઈને ઈચ્છા હશે કે આપણે મહંત સ્વામી મહારાજ સાથે રહેવું છે, આપણે ભગવાન સાથે રહેવું છે, તો આપણે રહી શકીએ છીએ 24 કલાક જીવન પર્યંત સુધી રહી શકીએ. ક્યારે? કે જેટલા નિયમ ધર્મની દ્રઢતા, નિયમનું પાલન, એટલા આપણે ભગવાનને સંતની નજીક છીએ. પછી એ સ્થૂળ રીતે આપણે એમની પાસે જઈએ નહીં ને તો એ આપણી પાસે જ છે ને આપણી નજીક જ છે. તો જો આવો વિચાર રહ્યો ને એ વિચાર અગત્યનો છે, અને આવી રીતે જ તે આપણે જીવન જીવવાનું છે. અને જેને જેણે પણ આવી રીતે નિયમ ધર્મયુક્ત જીવન જીવ્યા છે તો એમને અંતરનો આ રાજીપો મહંત સ્વામી મહારાજનો મળેલો છે. અને શ્રીજી મહારાજે પણ દ્રષ્ટાંત આ બાબતે ઘણી વખત આપતા, એક કે જેમ કોઈ વ્યક્તિને રોગ થયો હોય પણ એ વેદના કહ્યા પ્રમાણે વ્યવસ્થિત ચરી જે હોય એ ન પાળે તો ભલે આખું વર્ષ ઔષધ લે તોય તે સંપૂર્ણપણે નિરોગી ન થાય. હવે આપણે આપણી રીતે સમજવું હોય તો આપણને કંઈક એવો રોગ થયો હોય, ભયંકર હોય, મટે એમ હોય જ નહીં. ડૉક્ટર પાસે આપણે જઈએ, કેસના પૈસા આપીએ, પોતે તપાસ કરે, દવા લખી દે, 1500-2000ની દવા પણ આપણે લઈ લઈએ, પણ પછી સમયસર પીવીએ નહીં, ભૂખ્યા પેટની નહીં, સવારની નહીં, સાંજની નહીં, અને મહિના પછી અમુક પીવીને 2-3 મહિના સુધી ચલાવીએ. આ હોય 15 દિવસની દવા, તો પછી બરાબર રીતે આપણને લાભ થાય નહીં, રોગ મટે નહીં. એવી જ રીતે સંપૂર્ણ આપણે નિરોગી બનવા માટે એ પાલન કરવું જોઈએ. એમ આપણે જો ગમે એટલી સેવા ભક્તિ બધું કરતા હોય પણ જો નિયમમાં ન રહેતા હોય તો પંચ વિષય ન જીતાય, નિર્વાસનિક ન થવાય, વાસનામાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય. અને આપણામાં એવી શક્તિ નથી કે તીવ્ર વૈરાગ્ય આત્મસાત કરી શકીએ. એટલે મહારાજે કીધું મંદ વૈરાગ્ય વાળો હોય ને એને તે નિયમ તો એ ઉગરવાનો ઉપાય છે. અને એક વખત નિયમનું પાલન આપણે કર્યું એટલે લાભ, લાભ અને લાભ. એક શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર એવું પણ દ્રષ્ટાંત આપેલું કે આ નિયમ ધર્મ રહ્યા કેટલા જરૂરી છે. આમ જો આપણને ઘણી વખત કેવા પ્રશ્ન થાય, દેખાય નહીં કાંઈ લાભ, આપણને શું લાભ દેખાય ને એ કામ કરવી, લાભ વગર તો આપણે કંઈ કામ ન કરીએ. એમાંય ગુજરાતીઓને તો ટેવ છે. એટલે જ ત્યાં આપણે જુઓ કે આમ તમે કર્ણાટક બાજુ જાઓ, કોલકાતા બાજુ જાઓ, મધ્યપ્રદેશ બાજુ જાઓ, બોમ્બેમાં જાઓ, તો ત્યાં તમે ફ્લેટ હોય મકાનમાં એન્ટર થાવ ને એટલે પેલા શુભ હોય ને પછી લાભ લખેલું હોય. પણ આવો ગુજરાતમાં પેલા શું હોય કે લાભ હોય ને પછી શુભ. હવે લાભ એટલે પૈસા મળવા પડે, પછી શુભ થવું હોય કે ન થાય એ જવા દો. એમ ગુજરાતીઓની આ માનસિકતા હોય છે. લાભ આપણે પેલા જોઈએ, લાલો લાભે દોડે.
તો એમ લાભ રહ્યો ને એ જરૂરી છે, અને દરેકમાં લાભ આપણે તો ઘણી વખત આપણને એવું લાગે આ નિયમ ધર્મ જ લાભ શું થાય? તો જો એક વાત યાદ રાખવી કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગુણાતીત પરંપરા આપણી હોય, શ્રીજી મહારાજ હોય, હરિભક્તો સંતો આપણે જોઈએ છીએ તે બધાય નિયમને રહીને જ ઉજળા છે. એમના લીધે જ તે એ નિયમમાં વર્તે છે ને એટલે જ તે આપણને નિયમ પાળવાનું મન થાય છે, અને એ નિયમથી એ પોતે સ્થિતિને પોતે પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. તો ભલે દેખાય નહીં, પણ શ્રીજી મહારાજે આપણને સમજાય ને એવું દ્રષ્ટાંત વચનામૃતની અંદર આપ્યું છે. અને એ દ્રષ્ટાંતમાં કહે છે કે જેમ કોઈ મોટો શાહુકાર હોય એ ઊંડી લખી આપે બીજા શાહુકારને, તો હવે એ ઊંડીમાં આપણને રૂપિયા દેખાય નહીં, પણ તમે જુઓ કે એ જે શાહુકાર ઉપર ઊંડી લખી છે ને એને તમે દો તો એ જેટલા રૂપિયા લખ્યા હોય ઢગલો થાય કે ન થાય? થાય. ચાલો આપણી ભાષામાં સમજીએ કે ચેક આપણને 1 લાખનો કોકે લખી દીધો દયા કરીને. હવે 1 લાખ ચેક કાગળમાં છે, કઈ વેલ્યુ નહીં, પૈસા ન દેખાય, પણ એ ચેક વટાવા જાવ તો 1 લાખ રૂપિયાની થપ્પી તમને બેંકનો હોય જે કેશિયર હોય એ તમને આપે. તો મહારાજ આ દ્રષ્ટાંત દઈને કહેતા બસ એવી જ રીતે આ નિયમ ધર્મો રહ્યા ને ભલે અત્યારે તમને કઈ લાભ એ દેખાય નહીં, પણ ભવિષ્યની અંદર આનાથી લાભ થાય છે, થાય છે અને થાય છે. તો આપણા જીવનની અંદર નિયમોનું આપણે પાલન કરીએ તો અવશ્ય બીજા પણ એવા કલ્યાણકારી ગુણો આવશે જ તે. બાકી જો અત્યારે કળયુગ ચાલે છે, અત્યારે બધાય સ્વચ્છંદી જીવન જીવે છે, અત્યારે બધાયને મન ગમતું કરવું છે, કોઈને ભગવાનને સંતનું ગમતું કરવું નથી, કોઈને નિયમમાં રહેવું ગમતું નથી, બધાયને બસ મન ફાવે એમ બોલવું છે, મન ફાવે એમ કરવું છે, મન ફાવે એમ ખાવું પીવું ને હરવું ફરવું. આ જ માણસની અત્યારે મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે. પણ આપણે તો ભગવાન અને સંતને જ રાજી કરવા, અને આપણો દેહ અને ઇન્દ્રિયોને સગાવાલા કે મિત્રોને કઈ રાજી કરવા નથી, પણ મહારાજને સ્વામીને રાજી કરવા. અને અક્ષરધામનું સુખ આપણે સર્વ કોઈએ લેવાનું છે, અને એ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ તો આપણને જો છતી દેહ મળે. અખંડ સુખી રહેવાના મહારાજે 6 વિચારો આપ્યા છે. હવે એ વિચારોનું આપણે નિયમનું કેટલું પાલન કરીએ છીએ? નથી કરતા, એટલે પછી સુખ ક્યાંથી આવે? હવે આપણે ભગવાનને માનીએ છીએ પણ ભગવાનનું સંતનું તો માનતા નથી. તો જો એક શિષ્ય તરીકે આપણી જવાબદારી આપણે બરાબર રીતે ન નિભાવતા હોય તો ભગવાન અને સંત પણ એ એમની જવાબદારી એ રીતે ન નિભાવે જે આપણે રીતે અપેક્ષા રાખતા હોય. તો ખરેખર અક્ષરધામનું સુખ લેવા માટે છતી દેહ અક્ષરધામનું સુખ એ મળે છે, પ્રાપ્તિના વિચારથી શક્ય છે. તો આપણે ક્યારેય તે નિયમ ભંગ કરવાનો નથી. ભલે ગમે એટલા પ્રલોભનો આવે, ગમે એવી વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે, જો તિલક ચાંદલો કરશો તો એવા હશે કે કહેશે ભગત્યો થઈ ગયો અથવા તો આમ થઈ ગયો. સગા વાલાઓ પણ કહેશે કે ભારે ભાઈ રવિ સભામાં જાય છે, યુવક સભામાં જાય છે અને નિયમ ધર્મ ભારે પાળે છે. એવું તો અમુક વખત ચલવી લેવું જોઈએ, બધે કઈ હરખું ન હોય, એડજસ્ટ થતા શીખવું. અને આવી રીતના બહુ તે ભૂખ આવી બોલે છે, જો તમે સાંભળો જ છો, નવીન વાત નથી, પણ તેમાં પણ સ્થિરતા રાખીને, ધીરજ રાખીને સામેવાળાને સમજાય તો અભિનંદન, ન સમજાય તો ડબલ અભિનંદન આપી દેવાનું. પણ આપણું તો કામ શું છે? ભગવાન સંતને જ રાજી કરવા છે. તો ખરેખર આજના દિવસે અધિક માસની અંદર આ પંચ વિષયને જીતવા માટેનો એક જ ઉપાય છે, અને એ ઉપાય ત્યાગ કે વૈરાગ્ય કે જ્ઞાન નથી, ભક્તિ નથી, નિયમ જ છે. નિયમથી જ આ બધું આવશે. જેટલું પણ એકાંતિક ધર્મના પણ અંગો ત્યારે જ સિદ્ધ થશે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારે સર્વ કોઈને પંચ વિષય જીતવા જ છે. અમારે આ જન્મ રહ્યો ને એ હવે બીજો જન્મ અમારે લેવાની ગણતરી નથી, ઈચ્છા 1% નથી. અમારે મોક્ષ જોતવો છે, અને મોક્ષ માટે તમે જે વરદાન આપ્યું છે, મહારાજને અંત કાળે જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારું એન બદલે એ સર્વે જનને જણાવવું. તો તમે તો કોલ આપ્યો અને લેવા માટે પણ આવો છો, પણ હવે એ આવો ને એ માટે અમે નિયમ ધર્મની અંદર દ્રઢતાથી પાલન કરીને એવું પાસપોર્ટ તૈયાર રાખીએ નિયમ ધર્મ યુક્ત વાળું કે તમને પણ અંતરથી રાજી થાવ, અમારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો, અમી દ્રષ્ટિ કરો. તો એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો
કે જેથી અમે ભગવાનને સંતને રાજી કરી શકીએ અને આ પંચ વિષયને આ જ જન્મે જીતીને એ ભગવાન અને સંતનું એ અખંડ ભગવાનની મૂર્તિનું એ સુખ લઈ શકીએ એવી બળ બુદ્ધિ અમને આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.